एक मिनिट. Am I audible? Hello students. If I am audible to you, please raise your hand. If I am audible to you, please raise your hand. Could you hear me? Please raise your hand. Okay. I could hear to only 2-3 students. What about others? Am I audible? Please, I'm expecting to raise your hands by all the candidates so that I could confirm that I could hear to all of you. Otherwise, we should not go to further discussion. Okay, so meanwhile, I will share the PowerPoint presentation with you because whatever the points that we have to discuss here, so I have just interpreted in the PowerPoint presentation. Okay, so I think that we're at the landing session of the discussion regarding the some important terms used in the titrimetric analysis or in this particular topic. So now I think that almost all of the terms that we have finished, but still there is need to revise some terms that we have discussed in the last session of the last lecture. So we'll discuss these terms first and then we'll just go to the next point. Okay, so I will just share the PowerPoint presentation with you. Could you see the PowerPoint presentation? Yes or no? Okay. So I think that in the last lecture we have just discussed all these are the terms, that is equivalence or stoichiometric or theoretical endpoint. Then we have discussed about the end point. What is the meaning of the end point, or we can say that practical end point. And again we have discussed about endpoint error. And then we have seen the titration exponent and the color change interval. But we have taken these terms fastly. So in this lecture, we'll just discuss about all these terms in detail once again. थोड़ा सा revise करें because all these terms are very important as far as concerning the all the type of the titrations. Okay. So in the last lecture, we have seen the term equivalence or stoichiometric endpoint, or it is also called as a theoretical endpoint. So basically, students, theoretical endpoint. Basically, theoretical endpoint, it does mean that whatever the endpoint that will be calculated on the basis of the theoretical calculations. म्हणजे बेसिकली काय की theoretical जो काही chemistry आहे or by using the theoretical chemistry, whatever the endpoint of the titration is carried out or is calculated is basically called as a theoretical endpoint. म्हणजे जनरल इन्फॉर्मेशन सांगितली. तर बेसिकली theoretical endpoint practically जर आपण कन्सिडर करायला गेलो की when the theoretical endpoint should be or when theoretical endpoint should come or should arise. तर theoretical endpoint कधी यायला पाहिजे किंवा कधी असायला पाहिजे किंवा कधी असतो. तर बेसिकली if we go to the definition of the theoretical endpoint, so basically it is the point at which just adequate reagent is added to react completely with the substance. Manjes, I think that in the last lecture also I have given one very simple example for this. Suppose we have a 25
number of molecules of substance A. So A is one of the chemical substance that we have considered. We have 25 molecules of the substance A in the conical flask. Okay, that we have considered. Suppose we have 25 molecules of A in the conical flask, and these 25 molecules of A we are titrating with the chemical B, okay, which is filled in the burette. काय सांगितलं बघा मी, suppose we have 25 molecules of the A that we have taken in the conical flask and consider this is our analyte. This is our analyte. The 25 molecule आहेत का नाही आपल्याला माहित नाही, पण आपण consider केले की we know that we have 25 molecules of the A in the conical flask and that is our analyte. And we are titrating these 25 molecules of A with the B. B is one of the chemical substance which is called as a standard solution or reagent and filled in the burette, which is called as a standard reagent or standard solution and filled in the burette. So now what will happen? Suppose the equivalence of A and B is 1. Equivalence of A and B is 1. The equivalence of A and B is 1 म्हणजे काय हो? Suppose for the reaction of complete reaction 1A molecule there is a need of the 1B molecule. तर त्याला आपण काय म्हणतो? Equivalence of A and B is 1. So in this condition what will happen? So when will be the end point? तर इथे end point कधी असेल हो? If you got my मी काय सांगतो जर कळालं असेल तर if you just write your answer in the chat box. मी काय सांगतो बघा, if we have 25 molecules of A in the burette, sorry, in the conical flask, and if we titrated these 25 molecules of A with the B, which is filled in the burette, then what will be the end point of the titration, or what should be the theoretical end point of the titration? Titration the theoretical end point काय असायला पाहिजे? So when we add 25 molecules of the B, then titration should be ended. Titration should be end. म्हणजेच काय असायला पाहिजे? इथे theoretical काय असायला पाहिजे? जर A आणि B चा equivalence जर 1 असेल तर काय असेल? If we have taken a 25 molecules of A, then it may require, it should require 25 molecules of the B to react complete. It requires 25 molecules of the B to react complete. बघा उत्तर मला मिळालेलं नाही कोणाकडूनच. म्हणजेच काय हो, 25 मॉलिक्यूल जर A असेल कोनिकल फ्लास्क मध्ये आणि मला हे सगळे 25 कोनिकल फ्लास्क मध्ये मॉलिक्यूल जर रिॲक्ट करायचे असतील तर आय शुड अगेन नीड और आय शुड रिक्वायर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ द बी. आय शुड रिक्वायर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ द बी. म्हणजेच इथं बघा हे डेफिनेशन सांगितले बघा, द पॉइंट at which just adequate reagent is added to react completely with the substance. Substance म्हणजे इथे A घेतलेला आहे आपण. A बरोबर पूर्णपणे व्यवस्थित रिॲक्ट व्हायला जेवढा ऍक्युरेट बी लागतो तो त्याचा काय असणार? theoretical end point असणार. म्हणजे 25 if we added the 25 molecules of the B and that will be the theoretical end point of the titration. मी पाठीमागे पण सांगितलं की theoretical end point of the titration we couldn't observe practically. Practically it is not possible to find out whatever the theoretical end point म्हणजे theoretical end point जो आपण कॅल्क्युलेट करतो तो प्रॅक्टिकली त्याच पॉइंट आपल्याला टायट्रेशन एंड होतंय का नाही असं म्हणजे ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकली सांगता येत नाही, कारण आपल्याला कळत नाही, म्हणजे इंडिकेशन काय मिळत नाही की आपल्याला ऍक्च्युअली 25 मॉलिक्यूल संपले का नाही. ठीक आहे, तर मग थोडासा एरर पडतो. म्हणजे theoretical end point मध्ये काय की theoretically A रिएक्ट व्हायला B म्हणजे थोडक्यात आता एकदा सिंपल लँग्वेज सांगतो की theoretically A रिएक्ट व्हायला B किती लागेल याचा अमाउंट theoretically कॅल्क्युलेट करणं म्हणजेच काय की theoretical end point. So by using some rules and laws of the chemistry laws आणि rules वापरून लॉ ऑफ प्रपोर्शन वगैरे वापरून त्या दोघांचे इक्विव्हॅलन्स बघून जे काय तुम्हाला बी लागणार आहे ए बरोबर रिएक्ट व्हायला तर तो काय असणार त्याचा theoretical end point असणार आहे. ठीक आहे, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज अ प्रॅक्टिकल एंड पॉइंट. So in case of the practical end point, so this is the actual end point that we observed in the laboratory at the time of the titration or while we are titrating the A with the B. म्हणजे आपण ज्यावेळेस टायट्रेशन करतो लॅबोरेटरी मध्ये, टायट्रेशन करताना ऍक्च्युअली तुम्हाला जो काही एंड पॉइंट ऑब्झर्व होतो ना दॅट इज द प्रॅक्टिकल एंड पॉइंट. दॅट इज द प्रॅक्टिकल एंड पॉइंट. म्हणजे याला आपण कसं डिफाइन करू शकतो? द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर बिकम्स apparent to the naked eyes. Color change of the indicator becomes apparent to the naked eyes. म्हणजे इंडिकेटरचा कलर चेंज झाला तुम्हाला दिसतो डोळ्याने.
इंडिकेटर म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, द कलर चेंज ऑफ द सोल्युशन विच इज प्रेझेंट इन द कोनिकल फ्लास्क, इट बिकम्स अपरंट टू द आय, म्हणजे तुम्हाला कलर चेंज झालेला दिसतो त्या सोल्युशनचा, तर तो तुमचा एंड पॉइंट असणार आहे. तर हा ऍक्च्युअली एंड पॉइंट कशामुळे असतो, का असतो, मी पहिले सांगितलं की हे आपण डिटेल डिस्कस करायचं, पण कधी डिस्कस करणार आहे आपण, ऍट द टाइम ऑफ द डिस्कशन ऑफ द इच टाइप ऑफ द टायट्रेशन. प्रत्येक वेगळं टायट्रेशन बघणार आता, म्हणजे याच्यानंतर लगेच आफ्टर दिस टर्म्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड वन ऑफ द व्हेरी बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द टायट्रेशन, दॅट इज ऍसिड बेस टायट्रेशन. तर याच्यानंतर लगेच आपण ऍसिड बेस टायट्रेशन सुरू करतोय. तर त्या ऍसिड बेस टायट्रेशन मध्ये आपल्याला हे बघायचं आहे, व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ ऍसिड बेस टायट्रेशन, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द ऍसिड बेस टायट्रेशन, आणि मग त्या टायट्रेशन मध्ये जो इंडिकेटर वापरला जातो, व्हॉट इज द ऍक्च्युअली थिअरी बिहाइंड द यूज ऑफ द पर्टिक्युलर इंडिकेटर इन दिस टायट्रेशन. तर त्या टायट्रेशन मध्ये जो इंडिकेटर वापरला जातो, तो इंडिकेटर वापरण्याची काय थिअरी आहे, नक्की का कशासाठी तो इंडिकेटर वापरतो, आणि हाऊ दिस इंडिकेटर शोज द एंड पॉइंट ऑफ टायट्रेशन. मग तो इंडिकेटर टायट्रेशन एंड पॉइंट कसं काय दाखवतो, म्हणजे हाऊ इंडिकेटर प्लेज देअर रोल ॲज अन इंडिकेटर, हाऊ इंडिकेटर प्लेज देअर रोल ॲज अन इंडिकेटर, हे पण आपल्याला डिस्कस करायचं. ठीक आहे, इथं तुम्हाला हे कळालं की प्रॅक्टिकल एंड पॉइंट म्हणजे काय असेल, कलर चेंज ऑफ सोल्युशन दॅट इज अनालाइट बिकम्स अपरंट टू द आय. ऍक्च्युअली सोल्युशनचा कलर चेंज होत नसतो, इंडिकेटरचा असतो कलर चेंज, पण तो डॉमिनंट असतो, त्यामुळे तुम्हाला त्या सोल्युशनला कलर दिसतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे इथं सोल्युशन म्हटलेलं नाही, ते इंडिकेटर म्हटलेलं, म्हणजेच काय, कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर becomes apparent to the eye. So I request to all of you, please, if you have any notebook and a pen with you, please open your pen and just use your pen on the notebook. तुझं notebook open करा. Please open your notebook and use your pen to write something on the notebook. तर notebook मध्ये काहीतरी लिहिण्यासाठी थोडंसं तुमच्याकडे पेन असेल तर यूज करा. जस्ट फक्त समोर मोबाईल घेऊन उभं राहा, बसू नका लेक्चर ऐकत. तसं जर झालं तर काय होईल की लेक्चर झालं एकदा की परत तुम्ही मॅनेज होणार आहे. तुम्हाला हे माहिती की मी अपलोड करतोय लेक्चर, पण तरी तुमच्या हाताकडून त्या सगळ्या गोष्टी जाव्यात. त्यामुळे आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज इफ यू हॅव एनी नोटबुक, प्लीज ओपन युअर नोटबुक अँड just write something in the notebook, whatever the learnings that you will acquire at the time of the lecture. So you should have to take the printouts or footnotes of this learning. तर त्या लर्निंगच्या फुटनोट्स जे आहेत ना, त्या फुटनोट्स तुम्ही घ्यायला पाहिजे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं काय करा की वही आणि पेन घेऊन बसा, जेणेकरून यू विल जस्ट फील वी आर इन द क्लासरूम. तुम्हाला थोडंसं आता क्लासरूम मध्ये असल्यासारखं फील येईल, अदरवाईज एवढं जास्त लर्निंग होणार नाही, मी बऱ्याच वेळा सांगितलेले. ठीक आहे, वी हॅव लर्न द इक्विव्हॅलन्स पॉइंट और स्टॅच्योमेट्रिक एंड पॉइंट और theoretical end point. Then we have learned the practical end point. Now what is the end point error? तर बेसिकली एंड पॉइंट एरर काय असणार आहे, इट इज द डिफरन्स बिटवीन द theoretical end point and the practical end point. आता ही एरर आहे, काय एरर आहे तुम्हालाही माहिती एरर आहे, कारण का 25 मॉलिक्युल ए रिएक्ट व्हायला 25 मॉलिक्युलच बी लागायला पाहिजे अकॉर्डिंग टू द इक्विव्हॅलन्स, पण ऍक्च्युअली तुम्हाला प्रॅक्टिकली काय होतं, इथं 26 किंवा 27 रीडिंग येतं, 26 किंवा 27 येतं प्रॅक्टिकली. मग हे काय होईल, 27 - 25 हे काय असणार आहे, दॅट विल बी एरर. कारण theoretically it is not possible to require 27 molecules of B for the for complete reaction of the 25 molecules of A. असं theoretically म्हणजे एक्सपेक्ट प्रॅक्टिस म्हणजे पॉसिबल नाही, पण ऍक्च्युअली तुम्हाला येताना ते रेडिंग थोडंसं जास्त येतं. तर ते काय असेल, दॅट विल बी एंड पॉइंट एरर. हे कशामुळे जास्त आलं हा एक क्वेश्चन आहे, तर ते आपण मॅन्युअल एरर असं समजूया. इट इज द मॅन्युअल एरर और इट इज द एरर इन द डिझाईन ऑफ द प्रॅक्टिकल असणार आहे. प्रत्येक ते प्रॅक्टिकल जे डिझाईन केलंय ना त्याला एरर असणार. आपण जनरली म्हणतो बघा, म्हणजे कुठलीच गोष्ट 100% शक्य नाही, तसंच इथं पण आहे. इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट 100% एंड पॉइंट ऑफ द टायट्रेशन. आपल्यालाही माहिती आहे आपण काय करतो, आपल्याला टायट्रेशन करायला सांगितलेलं असतं. आता बीएससी 1 ला पण केले तुम्ही, बीएससी 2 ला पण केले, की ऍक्युरेट रिडिंग काढून आता तुम्ही, म्हणजे काय की 25 रिडिंग आहे ना, तुमचं रिडिंग 25च येते, आणि नाही आलं तर तुम्ही ते वडून ताणून कमी 25 रिडिंग आणता. कारण तुम्हाला माहित असते की 25 ml 0.1 नॉर्मल एनएचला रिॲक्ट व्हायला 25 ml 0.1 नॉर्मल एचसीएल लागतं, थेरॉटिकल लागतं. तुम्ही थेरॉटिकल 25 आणता, पण खरोखर असं पॉसिबल आहे 25 ला 25 नाही पॉसिबल. कारण काय की 25 ला 25 एनएचला एचसीएल संपलं, पण एंड पॉइंट झाला का नाही हे तुम्हाला नाही कळत. तुम्हाला कलर चेंज व्हायला लागतो, मग कलर चेंज व्हायसाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा 2-3 ड्रॉप ऍड करावे लागतात. एक्स्ट्रा 2-3 ड्रॉप ऍड केलं म्हणजे 0.23 किंवा 0.5 ml पर्यंत तुमचं रिडिंग वाढायला पाहिजे, पण तसं तुमचं रिडिंग वाढत नाही.
आता त्याच्यामध्ये फक्त तुमचं जो काय असं नाही की कधी कधी केमिकलचं कॉन्सन्ट्रेशन जर चुकलेलं असलं तरी पण काय होतं की बऱ्याच वेळेला रिडिंग जे आहे तर ते रिडिंग मध्ये एरर येऊ शकते. म्हणजेच काय की देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट कॅन कॉज द एरर इन द ऍक्च्युअल, म्हणजेच काय की थेरॉटिकल एंड पॉईंट आणि द प्रॅक्टिकल एंड पॉईंट. तो एंड पॉईंट एरर जो असेल व्हॉट एव्हर इट मे बी दॅट वी शुड हॅव टू रिमूव्ह. आता आपण ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल रेग्युलर करताना ते एंड पॉईंट एरर आपण विचारतच घेत नाही. म्हणजे बघा, म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस सीबीआर करता, कॉन्स्टंट ब्युरेट रिडिंग, सीबीआर करताना काय करता, व्हॉट एव्हर द व्हॉल्यूम that you could see in the burette, so you are just taking this reading or that reading is your final reading, ते तुमचं फायनल रिडिंग म्हणून घेता, बरोबर आहे ना. तर बेसिकली तसं करायला नाही पाहिजे. ऍक्च्युअली काय करायला पाहिजे, यू शुड हॅव टू कॅल्क्युलेट द एंड पॉईंट एरर अँड यू शुड हॅव टू सबस्ट्रॅक्ट द एंड पॉईंट एरर फ्रॉम द ऍक्च्युअल रिडिंग. तुमचं जे प्रॅक्टिकल एंड पॉईंट आहे त्याच्यातून एंड पॉईंट एरर तुम्ही वजा करायला पाहिजे ऍक्च्युअली. आणि जर वजा केला तर तुम्हाला तुमचं ऍक्युरेट रिडिंग जे आहे ते ऍक्युरेट रिडिंग येणार. पण आपण तर करतो, पण बऱ्याचशा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये एंड पॉईंट एरर हा फाइंड आउट केला जातो, डिटेक्ट केला जातो आणि तो ऍक्च्युअली सबस्ट्रॅक्ट केला जातो फायनल रिडिंग घेणं. कारण काय की त्याशिवाय ॲक्युरसी जी आहे ते ॲक्युरसी वाढत नाही. आपण एवढ्या ॲक्युरसीला काय फार बांधील नसतो, तुम्हालाच माहिती हे का नाही. बीएससी मध्ये ॲक्युरसीला आपण काय फार बांधील नसतो. आपण आवजाव घर तुम्हाला असं प्रॅक्टिकल करतो आहे का नाही. म्हणजे आपण एवढं कॉशियसली त्या प्रॅक्टिकल कडे बघत नाही, त्याच्यामुळे आपण ह्या गोष्टी सगळ्या कॅल्क्युलेट करत नाही. बट वी शुड हॅव टू कॅल्क्युलेट द end point error. So the next point will be the titration exponent. Titration exponent. Next point will be the titration exponent. So what is the titration exponent? So we'll discuss about the titration exponent and the color change interval. These are the two very important point. मला वाटतं तुम्ही आतापर्यंत कुठं ऐकलं नसेल, शिकलं नसाल जास्त. पाठीमागच्या लेक्चरला मी थोडं सांगितले, पण आणखी जरासं डिटेलमध्ये डिस्कशन करावं असं मला वाटलं, त्यामुळे मी परत थोडं रिवाइज करतोय. तर टायट्रेशन एक्सपोनंट म्हणजे काय हो? टायट्रेशन एक्सपोनंट बेसिकली इट इज द पीएच. म्हणजे एक सिंपल गोष्ट, एक पॉईंट म्हणजे डोक्यातून काढून टाकला आपण की टायट्रेशन एक्सपोनंट हा काय प्रकार आहे. तर इट इज द पीएच. आता कुठला पीएच किंवा कोणता पीएच किंवा कोणत्या क्षणाचा पीएच, और ॲट व्हॉट पॉइंट that pH we have to consider as a titration exponent, ते डिस्कस करायचं. ठीक आहे. So titration exponent, it is the pH at which titration in presence of given indicator is ended. बघा, व्हेरी सिंपल. टायट्रेशन काय असेल म्हणजे इथं काय म्हटलंय बघा, it is the pH at which titration in presence of given indicator is ended. म्हणजे हा एक असा पीएच की ज्या पीएच ला एखाद्या विशिष्ट इंडिकेटरला काय होतं की ते टायट्रेशन जे आहे ते एंड होतं. आता फॉर एक्झाम्पल जर द्यायचं गेलं तर फिनॉल्फथॅलीन. तर फिनॉल्फथॅलीन काय हो, इट इज द इंडिकेटर अँड बेसिकली दिस इंडिकेटर इज युज्ड फॉर द ऍसिड बेस टाइप ऑफ द टायट्रेशन्स. जे काही ऍसिड बेस टायट्रेशन्स आहेत तर त्या ऍसिड बेस टायट्रेशन साठी हा इंडिकेटर वापरला जातो. ठीक आहे. मग आता व्हॉट इज द टायट्रेशन एक्सपोनंट ऑफ द फिनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर? So it is around 8.3 to 4. 8.3 to 4. 8.3 to 4 असं म्हणू शकत नाही आपण, कारण कुठल्या प्रकारचं टायट्रेशन आहे त्याच्यावरती ठरेल. म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड वरचे स्ट्रॉंग बेस असेल तर बेसिकली काय की साधारणतः काय होईल की ऍट द एंड पॉइंट ऑफ द टायट्रेशन कलर विल बी चेंज. आणि कलर चेंज ज्यावेळेस झाला त्यावेळेस तुम्ही त्या सोल्युशनचा पीएच बघायचा. फक्त सोल्युशनचा पीएच म्हणजे काही ऍक्च्युअली त्या सोल्युशनच्या पीएच ला इंडिकेटर काय करतो, कलर चेंज करतो. म्हणजेच काय की थोडक्यात एक सांगतो तुम्हाला की सपोज यू आर टायट्रेटिंग ए वर्सेस बी अँड ऍट वन पॉइंट टायट्रेशन इज एंडेड. एका पॉइंट टायट्रेशन एंड झालं, ठीक आहे. अँड ऍट आफ्टर टायट्रेशन इज एंडेड और व्हेन द टायट्रेशन एंड्स at that time just check the pH of that any solution which is going to end the, और जसं तुम्हाला एंड पॉइंट तुम्हाला फाइंड आउट झाला त्या सोल्युशन तुम्हाला पीएच चेक करायचे आणि मग तो जो पीएच असेल ना दॅट विल बी द टायट्रेशन एक्सपोनंट. आता मी परत एकदा सांगतो बघा, तर टायट्रेशन एक्सपोनंट काय असेल, इट इज द पीएच ऍट विच टायट्रेशन इन प्रेझेन्स ऑफ गिवन इंडिकेटर इज एंडेड. म्हणजे ज्या पीएच ला टायट्रेशन एंड होते एका विशिष्ट इंडिकेटरला, तो त्या इंडिकेटरचा काय असतो, टायट्रेशन एक्सपोनंट असतो. तो त्या इंडिकेटरचा टायट्रेशन एक्सपोनंट असतो. फॉर एक्झाम्पल फिनॉल्फथॅलीन आता स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस जर टायट्रेशन तुम्ही करत असाल आणि ज्यावेळेस सोल्युशनचा पीएच हा जो आहे तो साधारणतः 8 च्या आसपास येईल. म्हणजे सोल्युशनचा पीएच, आता आपल्याला टायट्रेशन एक्सपोनंटचे कर्व जे आहेत
तर ते टायट्रेशन एक्सपेरिमेंटचे कर्व पण आपण इथं डिस्कस करणार आहे, कारण टायट्रेशन एक्सपेरिमेंटचा जर कर्व तुम्ही डिस्कस केला तर तुमच्या लक्षात येईल की टायट्रेशन जे आहे ते कधी एंड होतं. तर इथं बेसिकली काय की समजा स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस तर तुम्ही टायट्रेशन करत असाल आणि ज्यावेळेस हे टायट्रेशन संपतं म्हणजे एंड पॉईंट येतो त्यावेळेस साधारणतः तिथं ज्यावेळेस फेनोल्फथालीन इंडिकेटर वापरला असतो त्यावेळेस तिथं जो पीएच असतो ना अराउंड 8.5 च्या आसपास असतो. 8.2 to 5, 8 to 8.5 असं म्हणूया, 8 to 8.5 म्हणजे साधारणतः काय की दिस इज द टायट्रेशन एक्सपोनेंट ऑफ द phenolphthalein indicator. This is the titration exponent of the phenolphthalein indicator when strong acid is titrating versus strong base. म्हणजेच कळालं आता 8.5 का असेल तर 8 to 8.5 का असेल तर या पीएच ला इंडिकेटरचा कलर चेंज होतो टायट्रेशन एंड होताना. टायट्रेशन एंड होत आलेला असायला पाहिजे आणि पीएच पण तो असायला पाहिजे. म्हणजे पीएच 8 च्या दरम्यान आहे आणि टायट्रेशन संपत आले त्यावेळेस काय केलं की फेनॉल्फथालीन विल चेंज देअर कलर. जर पीएच ऍसिडिक असेल फारच 5 वगैरे 3 वगैरे आणि टायट्रेशन संपत आले तरी तिथं कलर चेंज होणार नाही इंडिकेटरचा बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्स्टॅकल्स. तुम्हाला ते इंडिकेटर थिअरी जे आहे ना तर ती इंडिकेटर थिअरी ऍक्च्युअली काय आहे ते समजलं तर तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत क्लिअर होतील. त्यावेळेस आपण परत एकदा टायट्रेशन एक्सपोनेंटचा पॉईंट जो आहे तो डिस्कस करूया. देन द नेक्स्ट इज अ कलर चेंज इंटरवल. आता कलर चेंज इंटरवल जे आहे आता कलर चेंज इंटरवल आणि टायट्रेशन एक्सपेरिमेंट दोघांमध्ये फरक काय ते सुद्धा आपल्याला इथे डिस्कस करावं लागेल. सो बिफोर दॅट आय विल जस्ट एक्सप्लेन व्हॉट इज द theoretical definition of the color change interval and then we will go to the what is the exact difference between the titration exponent and the color change interval. ठीक आहे. तर कलर चेंज इंटरवल काय असेल इट इज द कलर ऑफ न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटर असं म्हटलेलं आहे. इट इज द कलर ऑफ न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटर changes in a definite narrow range of the pH. It is the color of neutralization indicator changes किंवा color of neutralization indicator changes in a definite narrow range of pH is called as a color change interval. आता टायट्रेशन एक्सपेरिमेंट हा काय बघा एक्झॅक्ट पीएच आहे. त्या एक्झॅक्ट पीएच ला काय होईल की इंडिकेटर कलर चेंज करेल एखाद्या पर्टिक्युलर टायट्रेशन मध्ये आणि कलर चेंज इंटरवल काय हो इट इज द रेंज ऑफ पीएच. इट इज द रेंज ऑफ पीएच. आता रेंज ऑफ पीएच म्हणजे काय की फॉर एक्झाम्पल फिनोल्फथालीनचा कलर चेंज इंटरवल काय हो 8.2 something from 8.2 to the around 11.5. It is the color change interval of the phenolphthalein indicator. तुम्ही मग असं कसं काय कलर चेंज इंटरवल एवढा व्हॅरी काय तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या टायट्रेशनला वेगवेगळा टायट्रेशन एक्सपेरिमेंट असणार. आता टायट्रेशन एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय असेल बघा इट इज द एक्झॅक्ट पीएच ऑफ द इंडिकेटर वेअर इंडिकेटर चेंजेस द कलर इन अ पर्टिक्युलर टायट्रेशन. काय म्हणते बघा मी टायट्रेशन एक्सपोनेंट इट इज द एक्झॅक्ट पीएच ऑफ द इंडिकेटर वेअर इंडिकेटर चेंजेस द कलर ऍट अ पर्टिक्युलर टायट्रेशन. एका विशिष्ट टायट्रेशनला एका विशिष्ट पीएच ला इंडिकेटर काय करतो कलर चेंज करतो त्याला त्या इंडिकेटरचा टायट्रेशन एक्सपोनेंट असं म्हणतात. तर बेसिकली बघा टायट्रेशनचा जर प्रकार बदलला प्रकार म्हणण्याविषयी काय म्हणतो वेगळं समजा बघा स्ट्रॉंग ऍसिड वरती स्ट्रॉंग बेस टायट्रेशन असेल तर काय बोलू color change interval of the phenolphthalein indicator is different if we compare the color change of interval of indicator with any other titration. म्हणजे काय की strong acid versus weak base titration असेल त्यावेळेस phenolphthalein indicator चा color titration exponent वेगळा असेल आणि ज्यावेळेस strong acid versus strong base titration असेल त्यावेळेस पण phenolphthalein indicator चा titration exponent वेगळा असेल. पण तो कुठल्या रेंज मध्ये असणार आहे हो it is always in the range of 8 to 11. It is always in the range of 8 to 11 कारण का 8 to 11 is the color change interval of indicator. म्हणजे phenolphthalein इंडिकेटरचा जेव्हा जेव्हा कलर चेंज होतो तर तो या पीएच च्या रेंज मध्येच होतो 8 ते 11. पीएच जर रेंज 8 ते 11 असेल तर या दरम्यानच काय होतं तर phenolphthalein इंडिकेटर जो आहे तो कलर चेंज करतो. टायट्रेशन कुठले असेल म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस असेल वीक ऍसिड वर्सेस वीक स्ट्रॉंग बेस असेल किंवा strong acid versus weak base acid. So whatever may be the type of the titration, the color change interval of the phenolphthalein indicator is or it remains same in the range of 8 to the 11.5. So how this is that we will discuss later on. आता हा जो पॉइंट ते पुढे आपण बघणार आहोत. तर ऍक्च्युअली इथं बघा आता इथं तुमचे जे टर्मिनॉलॉजीज आहेत सो ऑल द टर्मिनॉलॉजीज आय थिंक दॅट ऑलमोस्ट ऑल द टर्मिनॉलॉजीज वी हॅव कव्हर्ड. मध्ये मध्ये डिस्कस करताना एखादी नवीन टर्मिनॉलॉजी जर आलीच so that will cover separately at that time तर त्यावेळेस आपण ती सेपरेटली कव्हर करूया.
ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट सम इम्पॉर्टंट टर्म्स used in the this is about some important terms used in the टायट्रोमेट्रिक अनालिसिस. सो ना आता थोडंसं मी काय करतो, पीपीटी जे आहे ते बाजूला ठेवतो आणि व्हाईट बोर्ड शेअर करतो. याच्यावर आपण काय करूया की दुसरं जे डिस्कशन आहे ते करूया याच्या पुढचं. ठीक आहे. दिस इज अवर व्हाईट बोर्ड. दिसते सगळं व्हाईट बोर्ड. इफ यू कुड सी द व्हाईट बोर्ड देन यू कॅन रेज युअर हँड. व्हाईट बोर्ड सगळ्यांना दिसतोय ना? दिसतोय का? ओके. टर्मिनॉलॉजी जे आहेत तर त्या टर्मिनॉलॉजी मला वाटतं इथं बऱ्यापैकी सगळ्या संपलेल्या आहेत. त्याच्या पुढचा जो पॉइंट आहे तो असेल की ऍसिड बेस टायट्रेशन्स और न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल जस्ट हायलाइट द नेक्स्ट पॉइंट, ऍसिड बेस टायट्रेशन्स. इथं थोडंसं लिहायला अवघड जातं येणं, जसं असेल तसं मी लिहितो. ठीक आहे. ऍसिड बेस टायट्रेशन्स और in another word it is called as a neutralization indicators. Acid base titrations are neutralization indicators. ठीक आहे. तर हा जो पॉइंट आहे तर हा पॉइंट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. तर आता ऍसिड बेस इंडिकेटर जो आहे, सॉरी ऍसिड बेस टायट्रेशन्स, आता सुरुवातीला आपण इथं काय बघणार बघा, याच्यामध्ये काय काय डिस्कस करतो मी ते थोडंसं सांगतो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हॅव टू अंडरस्टँड what is the meaning of the acid base titrations or neutralization titrations. Then we will go to the representation of acid base titration in the form of the reactions. Reactionच्या form मध्ये acid base titration generally कसं मांडलं जातं ते थोडंसं बघूया. Then we'll discuss about some types of the acid base titrations. Acid base titrations जे types आहेत तर ते types बघूया. त्याच्यानंतर मग स्ट्रॉंग ऍसिड कुठले, वीक ऍसिड कुठले, स्ट्रॉंग बेस कुठले, वीक बेस कुठले, हे तुम्हाला माहितीच आहे. पण तो ओव्हरलो करूया, तुमच्याकडून मला ती माहिती काढून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर याच्या पुढचा जो पॉइंट आहे, सो विल डिस्कस अबाउट द थिअरी ऑफ द ऍसिड बेस इंडिकेटर और न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटर. म्हणजे ऍसिड बेस टायट्रेशन साठी जो इंडिकेटर वापरला जातो ना त्याला आपण ऍसिड बेस इंडिकेटर असं म्हणतो, किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटर्स. मग त्याची ऍक्च्युअली थिअरी काय ते बघायचं. आपण इथे दोन प्रकारच्या थिअरी आहेत. पहिली काय असेल की ओसवाल्ड्स कलर चेंज इंटरवल थिअरी अँड द नेक्स्ट वन इज अ क्युनाइड थिअरी. ओसवाल्ड कलर चेंज इंटरवल थिअरी अँड द नेक्स्ट वन इज अ क्युनाइड थिअरी. सो दीज टू थिअरीज वी हॅव टू डिस्कस हिअर. आणि मग याच्यानंतर मग आपण काय करणार आहे, फायनली विल टेक द डिफरंट एक्झाम्पल्स. म्हणजे काय की फेनॉल्फथालीन इंडिकेटर कसा आहे आणि मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर काय, म्हणजे कसा अप्लाय होतो. म्हणजे क्युनाइड थिअरी किंवा ओसवाल्ड कलर चेंज इंटरवल जी थिअरी आहे त्याच्यामध्ये फेनॉल्फथालीन आणि तुमचं काय असेल मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर कसा कलर चेंज करतो ते बघायचं. आणि आणखीन एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे या टॉपिक मधला, तो म्हणजे काय असेल की यूज ऑफ द डिफरंट इंडिकेटर्स इन द डिफरंट टाइप ऑफ द टायट्रेशन. म्हणजेच काय की त्याला आपण त्या पॉइंटला नाव कसं आहे बघा, न्यूट्रलायझेशन कर्व्स अँड द चॉईस ऑफ इंडिकेटर. पुढचा पॉइंट काय असेल, न्यूट्रलायझेशन कर्व्स अँड द चॉईस ऑफ द इंडिकेटर. चॉईस ऑफ इंडिकेटर म्हणजे काय हो, समजा आपल्याला माहिती की स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस टायट्रेशन करायचं आहे, मग फेनॉल्फथालीन का वापरायचा, वी मस्ट हॅव सम आन्सर्स. म्हणजे आपल्याला काहीतरी सांगायला पाहिजे ना. समजा प्रॅक्टिकल एक्झामच्या वेळेस क्वेश्चन विचारला गेला, वाय फेनॉल्फथालीन इंडिकेटर इज युज्ड फॉर द स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस टायट्रेशन, किंवा 0.1 नॉर्मल एचसीएल ला टायट्रेशन करायला 0.1 नॉर्मल एनएच का वापरलं, किंवा सॉरी 0.1 नॉर्मल एनएच 0.1 नॉर्मल एचसीएल बरोबर 0.1 नॉर्मल एनएच टायट्रेट करत असाल, सो इन दिस पर्टिक्युलर कंडिशन why we have used the फेनॉल्फथालीन इंडिकेटर, किंवा तिथे फेनॉल्फथालीन इंडिकेटर्स का वापरला. सो वी मस्ट गिव्ह द आन्सर्स ऑफ सच क्वेश्चन्स. ह्या क्वेश्चनचे आन्सर तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे देता येतील. सो व्हेन यू नो हाऊ द इंडिकेटर्स आर चोजन, म्हणजेच काय की चॉईस ऑफ इंडिकेटर. सो बेसिकली चॉईस ऑफ इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रलायझेशन कर्व्स. न्यूट्रलायझेशन कर्व जे असतात त्याच्यानुसार चॉईस ऑफ इंडिकेटर ठरतो. तर तुम्ही मला न्यूट्रलायझेशन कर्व काय, तर न्यूट्रलायझेशन कर्व काय ते आपल्याला डिस्कस करावं लागेल. व्हॉट इज द न्यूट्रलायझेशन कर्व अँड हाऊ दिस न्यूट्रलायझेशन कर्व इज युजफुल इन द चॉईस ऑफ द इंडिकेटर्स और फॉर द चॉईस ऑफ इंडिकेटर. इंडिकेटरचं चॉईस सिलेक्ट करण्यासाठी किंवा फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर सिलेक्ट करण्यासाठी तो न्यूट्रलायझेशन कर्व कसा यूज होतो. आता हे बघा, हे सगळं ऍसिड बेस टायट्रेशनच्या बाबतीतच आहे, कारण आपल्याला अधिक टायट्रेशनचे खूप टाईप आहेत. म्हणजे न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशन जसं आहे तसं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन आहे, प्रिसिपिटेशन टायट्रेशन आहे, रेडॉक्स टायट्रेशन आहे. सो देर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ द टायट्रेशन ऑल्सो. ह्या टाईपचं ह्याचं बघत नाही आपण, इथं फक्त काय डिस्कस करतो सुरुवातीला ऍसिड बेस टायट्रेशन
आणि त्यातला वापरले जाणारे इंडिकेटर. अँड हाऊ दिस इंडिकेटर्स आर चोजन. वी हॅव जस्ट 10 minutes लेफ्ट. 10 मिनिट राहिले ते. आफ्टर 10 minutes मीटिंग विल बी एंडेड ऑटोमॅटिकली. So I mean simultaneously will or up till we will discuss this सेक्शन. तर इथपर्यंत 10 मिनिटात जेवढं होईल ना तेवढं आपण डिस्कस करूया आणि त्याच्यानंतर थोडंसं पुढे जाऊया. ठीक आहे. काय काय बघायचं लक्षात आलं तर ऍसिड बेस टायट्रेशन म्हणजे काय, म्हणजे किंवा न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशन म्हणजे काय, त्याचं रिॲक्शन मध्ये कसं रिप्रेझेंटेशन करतो आपण ते बघायचं. त्यानंतर डिफरंट टाइप्स ऑफ द ऍसिड बेस टायट्रेशन्स आणि त्याच्यानंतर मग काय असेल की थेअरी ऑफ इंडिकेटर हा महत्वाचा पॉईंट याच्यामध्ये. थेअरी ऑफ न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटर असं म्हणून, कारण प्रत्येक वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंडिकेटरची थेअरी वेगळी आहे. त्यामुळे थेअरी ऑफ न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटर हा पॉईंट बघायचा आपल्याला. न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटर्स मध्ये 2 थेअरी आहेत. एक म्हणजे ओसवाल्ड्स कलर चेंज इंटरवल थेअरी आणि दुसरी काय असेल की क्विनार्ड थेअरी. ओसवाल्ड्स कलर चेंज इंटरवल थेअरी आणि क्विनार्ड थेअरी या 2 थेअरीच्या साहाय्याने आपण हे समजून घेतोय की हाऊ द इंडिकेटर चेंजेस देअर कलर. तर तो इंडिकेटर कलर कसा चेंज करतो एंड पॉइंट टायट्रेशनच्या जवळ आल्यानंतर, तर ते थोडंसं आपण इथं समजून घेणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण पुढचा पॉईंट काय बघणार आहे, न्यूट्रलायझेशन कर्व्स अँड द चॉईस ऑफ इंडिकेटर. न्यूट्रलायझेशन कर्व्स अँड द चॉईस ऑफ इंडिकेटर. तर एवढे पॉईंट आपल्याला काय करायचे याच्यामध्ये डिस्कस करायचे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग द न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशन्स वन बाय वन. पहिल्यांदा आपण हे समजू की व्हॉट इज ऍसिड बेस टायट्रेशन. Anyone could tell what is the acid base titration? Acid base titration काय हो? Simply it is the titration of free acids versus free bases. Titration of free acids versus free bases. It is the titration of free acids. थोडंसं वेळ लागतोय लिहायला. Titration of free acids वर्सेस फ्री बेसिस. तर फ्री का म्हटलेलं आहे याला आता, ठीक आहे, तर बेस आहे फ्री बेसिस. फ्री ऍसिड्स वर्सेस टायट्रेशन ऑफ फ्री ऍसिड्स वर्सेस फ्री बेसिस. त्याला फ्री असं का म्हटलेलं आहे, खरोखर फ्री म्हणजे काय, विकत मिळत नाही का, फुकट मिळणारे ऍसिड आणि फुकट मिळणारे बेस या दोघांचं टायट्रेशन असं आहे का? Is it so? Yes or no? Why it is called as free acids versus free bases असं का म्हटलेलं आहे? Yes, titration of free acids versus free bases का म्हटलं असेल असं? Yes, काय सांगता येईल? फुकट मिळत आहेत म्हणून. फ्री म्हणजे फुकट मिळणाऱ्या ऍसिड्स फुकट मिळणाऱ्या बेस बरोबर टायट्रेशन करायचं असं नाही. व्हॉट इज फ्री ऍसिड? व्हॉट डज इट मीन? What does it mean? कोण सांगता येईल का? What is free acid? Yes, what is free acid? कोण आहे चॅट बॉक्स मध्ये एखादा आन्सर लिहा. What is free acid? कोणाला सांगता येते बघूया आपण. There are 25 candidates joined to the meeting. What is free acid? येस, सिंपल आहे. म्हणजे फ्री म्हणजे काय असेल की जनरली आता काही ऍसिड वगैरे असे असतात की कुठल्या तरी बेस बरोबर अडॅक्ट फॉर्म मध्ये असतात, बाइंडिंग फॉर्म मध्ये असतात की त्याच्यातून मग ऍक्च्युअली काय होतं की जे प्रोटॉन्स आहेत ते जनरेट होत नाहीत, किंवा काही बेस असे आहेत की ते पण अडॅक्ट फॉर्म मध्ये असतात, त्याच्यामुळे त्याच्यातून काय होतं हायड्रॉक्साईड जनरेट होत नाही. तर फ्री ऍसिड किंवा फ्री बेस म्हणजे काय की free acids, it does mean that acids which can produce the H plus ions and that can release in the solution. Solution मध्ये H plus ion तयार करून रिलीज करू शकतो. Similarly, the free bases can produce the hydroxide ions and can release in the solution. म्हणजे रिलीज केलं तर काय होईल, H plus ion जर रिलीज झाले किंवा OH minus ion जर रिलीज झाले तर they will be utilized. त्यांचं युटिलायझेशन होणार आहे. त्याच्यामुळे त्याला फ्री ऍसिड्स किंवा फ्री बेसिस असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. तर बेसिकली त्याला आपण काय म्हणतो की ऍसिड बेस टायट्रेशन. म्हणजे थोडक्यामध्ये ज्या ठिकाणी ऍसिडचं टायट्रेशन बेस बरोबर करतात त्याला शिकतो फ्री ऍसिड किंवा फ्री बेसिस असं म्हटलेलं आहे. की फ्री ऍसिड म्हणजे काय, विच कॅन प्रोड्यूस द H प्लस आयन आणि फ्री बेसिस म्हणजे विच कॅन प्रोड्यूस द OH मायनस आयन. तर त्याला आपण फ्री ऍसिड किंवा फ्री बेसिस असं म्हणतोय. आणि जनरली काय आहे की त्याचं जे टायट्रेशन आहे त्याला आपण ऍसिड बेस टायट्रेशन किंवा न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशन असं म्हणतो. त्याचं रिप्रेझेंटेशन करणं काय अवघड आहे का? हाऊ कुड वी रिप्रेझेंट द reaction between these two?
याचे रिएक्शन रिप्रेझेंट करायला काय वेगळं सांगावं लागेल काय? मला नाही वाटत काय वेगळं सांगावं लागेल, कारण याची रिएक्शन जे आहे ते रिप्रेझेंट आपण कशी करू शकतो, H प्लस म्हणजेच काय की प्रोटॉन which is or H plus ion which is generated from the acid reacts with काय असेल OH minus ion which is produced by the base, and then there is a formation of the water molecule H2O. ठीक आहे, म्हणजेच काय की H plus ion which is produced by the acid reacts with OH minus ion which is produced by the base, and then there is a formation of the water molecule. So this is basically called as a neutralization reaction or acid base reaction. याला आपण काय म्हणतो, न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन किंवा ऍसिड बेस रिएक्शन असं म्हणतो. आता बेसिकली याचे टाइप्स कुठले आहेत, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द ऍसिड बेस टायट्रेशन. सिंपल आहे, ऍसिड बेस टायट्रेशनचे टाइप्स कुठले आहेत, टाइप्स ऑफ द ऍसिड बेस टायट्रेशन, टाइप्स ऑफ ऍसिड बेस टायट्रेशन. ऍसिड बेस टायट्रेशनचे टाइप्स कुठले आहेत, तर सगळ्यात पहिला जो टाइप असणार आहे तो काय असणार आहे, strong acid versus strong base. First type of the acid base titration is a strong acid versus strong base. आता strong acid कुठलं, HCl असेल, H2SO4 असेल, nitric acid असेल. These are the strong acids. When it is these strong acids are titrated with the strong bases as like NaOH, KOH हे strong base आहेत, तर ते titration काय असेल, strong acid versus strong base. Then the second type of the titration is a strong acid versus weak base. स्ट्रॉंग ऍसिड आपण HCl ठेवलं, हाय ऍसिड ठेवलं किंवा नायट्रिक ऍसिड ठेवलं किंवा H2SO4 ठेवलं. आता वीक बेस कुठून आणायचा, अमोनियम हायड्रॉक्साइड, इट इज द वीक बेस, किंवा कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड. सो देयर आर सो मेनी अदर वीक बेस, वीक बेसिस आल्सो. तर हे जे वीक बेसिस आहेत तर याच्यावर टायट्रेशन केलं म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस वीक बेस. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन टाइप ऑफ द टायट्रेशन इज स्ट्रॉंग बेस वर्सेस वीक ऍसिड. म्हणजे बेस स्ट्रॉंग आहे, NaOH असेल, KOH असेल, ऍसिड वीक आहे. वीक ऍसिड म्हणजे कुठला असेल, ऍसिटिक ऍसिड असेल, और सो मेनी अदर ऑर्गॅनिक ऍसिड्स, ते वीक ऍसिड मध्ये कन्सिडर करतो आपण. तर ते वीक ऍसिड वर टायट्रेशन असेल तर म्हणजे हा तिसरा टाइप आहे. म्हणजे काय की पहिला असेल स्ट्रॉंग ऍसिड SA, स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस SB. ठीक आहे. देन सेकंड टाइप ऑफ टायट्रेशन इज स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस काय असेल, वीक बेस, strong acid versus weak base. Third type of the titration is weak base versus strong base versus weak acid. तुम्ही चेंज करू शकता इथे, हे पण टायट्रेशनचा टाइप आहे. आणि चौथा जो टाइप असेल तर तो काय असेल तुमचा, स्ट्रॉंग बेस वर्सेस वीक, स्ट्रॉंग बेस वर्सेस काय असेल, वीक ऍसिड असेल, स्ट्रॉंग बेस वर्सेस वीक ऍसिड. ठीक आहे. तर हा एक टाइप आहे टायट्रेशनचा. ओके. तर बेसिकली दीज आर दी 4 डिफरंट टाइप ऑफ दी टायट्रेशन्स. आता याच्यातलं हे बघा, हे जे टायट्रेशनचा प्रकार आहे, वीक बेस वर्सेस वीक ऍसिड. सो दिस टाइप ऑफ द टायट्रेशन टेक्निक इज नॉट जनरली काय म्हणतो, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नो अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल इंडिकेटर. म्हणजे ह्या प्रकारचं जे टायट्रेशन आहे ते थोडंसं अवघड आहे, कठीण आहे, कारण वीक ऍसिड वर्सेस वीक बेस टायट्रेशन आपण कधी बघितलं नसेल, कारण त्याला प्रॉब्लेम येतात, कारण का त्याला एक सुटेबल इंडिकेटर आपल्याला मिळत नाही. ठीक आहे. तर हे जे सगळे प्रकार आहेत, हे टाइपचे टायट्रेशनचे जे टाइप्स आहेत ते थोडंसं आपण काय करू, डिटेलमध्ये पुढच्या लेक्चर डिस्कस करूया. तर पुढच्या लेक्चरला म्हणजे काय की न्यूट्रलायझेशन कर्व आणि चॉईस ऑफ इंडिकेटर हे याच्यावरतीच डिपेंड आहे. म्हणजे बघा, स्ट्रॉंग ऍसिड वरती स्ट्रॉंग बेस असेल तर कुठला इंडिकेटर वापरायचा, किंवा दुसरा स्ट्रॉंग बेस किंवा स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस वीक बेस टायट्रेशन असेल तर कुठला इंडिकेटर, वीक बेस वीक ऍसिड टायट्रेशनला कुठला इंडिकेटर, किंवा इंडिकेटर अवेलेबलच होत नाही, का होत नाही ते पण आपण बघूया. की म्हणजे हे जे टायट्रेशन आहे वीक ऍसिड वर्सेस वीक बेस, नॉर्मली आपण कधी लॅबमध्ये केलं आपल्याला आठवत नाही. बघा, तुम्हाला आठवतंय का, तुमचे जर्नल्स काढा पाठीमागचे, की ज्याच्यामध्ये असं केलंय का ऍसिटिक ऍसिडचं टायट्रेशन तुम्ही अमोनियम हायड्रॉक्साइड बरोबर केले, नाही आठवत जास्त करून. तर त्याचं कारण काय ते पण आपल्याला डिस्कस करायचंय.
आणि आणखीन एक टायट्रेशनचा टाईप आहे तो म्हणजे काय की स्ट्रॉंग बेस वर्सेस